بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو سیشن ہے وہ کلاس 9 اور میٹرک کے پیپر اسپیڈ کے حوالے سے کہ کراچی بورڈ میں جو پیپر ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے اٹینڈ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے زیادہ مارکس کیا جاتا ہے. اچھا ویسے تو آپ پورا سال محنت کرتے ہیں کہ پیپر کی تیاری بھی کرتے ہیں, سارا کام بھی کرتے ہیں, لیکن سب سے اہم اسکل یہ ہوتی ہے کہ پیپر میں زیادہ نمبر کس طرح سے لکھتے ہیں. اگر ایک کلاس کے اندر 10 بچے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ 10 کے 10 کا گریڈ یا پرسنٹیج سیم نہیں ہوتا. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو A1 گریڈ لیتے ہیں, 80 کو کراس کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 60 کو یا 50 کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان میں خاص ایسا فرق کیا ہوتا ہے کہ کچھ بچوں کے مارکس اتنے اچھے آتے ہیں اور کچھ کے اچھے نہیں آتے. بیسکلی یہ سب سے اہم چیز اس کے اندر ہے وہ پیپر کو اٹینڈ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. لیکن آپ نے پورا سال یاد کیا, کام لکھا, سب کچھ کیا, لیکن اگر آپ کو پیپر کو پریزنٹ کرنا نہیں آتا تو آپ اس کے اندر فیل ہو جاتے ہیں. تو پیپر کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ نے آج اس سیشن کے اندر سیکھنا ہے. پیپر کو کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے, وہ کس طرح سے آپ پیپر میں کام کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں سب سے پہلے جب بھی آپ پیپر دینے جائیں تو کچھ ٹپس ہیں, ہم اس کو ڈسکس کریں گے. بیسک بھی ہیں, آپ کو اکثر ٹیچرز نے بتائی ہوگی, آپ کو ویسے بھی معلوم ہوگی, لیکن ہم کو ریوائز کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پیپر میں جانے سے پہلے اور پیپر کے دوران کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے. دیکھیں سب سے پہلی چیز, جب آپ پیپر دینے کے لیے جا رہے ہوں گے تو آپ کے پاس آپ کی پوری اسٹیشنری ہونی ضروری ہے. کس چیز کا خاص خیال رکھیں. بورڈ کے اندر موبائل فون الاؤ نہیں ہے. آپ کے ایڈمٹ کارڈ کے اوپر بھی یہ نوٹس لکھا ہوا ہے کہ موبائل فون آر ناٹ الاؤ. تو آپ موبائل فون نہ لے کے جائیں کہ کسی وقت کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, اور وہ سب کر لیا جاتا ہے جو بورڈ کا ایک لا ہے اس کے مطابق. تو سب سے پہلی چیز کا جو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے وہ آپ کی اسٹیشنری مکمل ہونی چاہیے. اسٹیشنری میں پینسل, ریزر, اسکیل, بلو اور بلیک کٹ مارکرز ہو گئے, اور اس کے علاوہ پین, بال پین, یہ سب چیزیں پراپر ہونا ضروری ہے. اگر یہ سب چیزیں پراپر ہوں گی تو اس سے آپ کا ٹائم بچے گا, کیونکہ آپ نے ڈائگرامس بنانی ہوتی ہیں فزکس, کیمسٹری, بایو کے پیپر کے اندر یا باقی کسی پیپر کے اندر. تو آپ کو اسٹیشنری کی بار بار نیڈ ہوگی. اگر آپ بار بار کسی سے مانگیں گے, پہلی بات تو یہ کہ وہ الاؤ ہی نہیں کرتے, بورڈ کے اندر سینٹر کے اندر الاؤ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو چیز بھی مانگیں. پھر دوسری چیز, اگر آپ مانگ بھی رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ نے سب سے پہلے کیلکولیشن یہ کرنی ہے کہ میں کس طرح سے پیپر کو پورے طریقے سے کروں. سب سے پہلے آپ کی جو پریپریشن ہے وہ مکمل ہو, پھر آپ کی اسٹیشنری مکمل ہے, آپ چیک کر لیں کہ آپ کا ایڈمٹ کارڈ وغیرہ سب چیزیں پراپر ہیں ایگزامینیشن سینٹر میں جانے سے پہلے. اچھا, جب بھی ایگزامینیشن سینٹر جائیں اس بات کا خاص خیال رکھیں, خاص طور پہ جب آپ کا پہلا پیپر ہوتا ہے, پہلے پیپر میں لسٹ وغیرہ لگتی ہیں, آپ کو کلاس روم کا معلوم نہیں ہوتا کہ آپ نے کس کلاس میں بیٹھنا, آپ کی سیٹنگ ارینجمنٹ کیا ہوگی, تو سب کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے آپ اپنے سینٹر پر موجود ہو. اگر 9:30 بجے پیپر شروع ہونا ہے تو آپ 9 بجے یا 8:45 بجے وہاں پر پہنچ جائیں پہلے دن, خاص طور پہ کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی سیٹنگ ارینجمنٹ کیا ہے اور اس میں اچھا خاصا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. آپ نے سب سے پہلے وہاں پہنچ جانا ہے. پھر اس کے بعد آپ ایڈمٹ کارڈ کے مطابق اپنا رول نمبر دیکھیں, آپ کا رول نمبر کہاں آ رہا ہے, کس کلاس میں کس روم نمبر میں آ رہا ہے, اس میں چلے جائیں. اور اس کے بعد جیسے ہی پیپر آپ کا اسٹارٹ ہونے والا ہو تو اس میں سب سے پہلی جو چیز کا خیال رکھنا ہے وہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو ایک اس طرح کی ایگزام کی آنسر شیٹ دی جائے گی. یہ کراچی بورڈ کی ایگزام کی آنسر شیٹ ہے جو میں آج لے کر آیا ہوں 2024 کے پیپر کے جو اگلے ہفتے سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں 8 تاریخ سے. تو اس میں اس طرح کی شیٹ آپ کو دی جائے گی. اچھا, جب یہ شیٹ آپ کو دی جائے گی تو اس میں ایک چیز خاص خیال رکھنا ہے کہ شیٹ کو کبھی بھی انک پین سے نہ فل کریں, آپ پوائنٹر سے یا بال پین سے فل کریں. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے, اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی ٹیمپرنگ کرنا چاہے, کوئی بھی 2 نمبری کرنا چاہے تو صرف آپ کا رول نمبر یہاں سے مٹا کے کسی کا بھی رول نمبر اگر لکھ دیں تو یہ کاپی پوری کی پوری چینج ہو سکتی ہے. تو آپ کسی کو موقع ہی نہ دیں. اس پوری شیٹ کو آپ نے بال پین سے فل کرنا ہے. اس چیز کا خاص خیال رکھیں کیونکہ بال پین سے ٹیمپرنگ ہونے کے چانسز نہیں. اچھا, اس میں جہاں پہ رول نمبر لکھنا ہے وہاں آپ اپنا رول نمبر لکھیں گے, جہاں پہ آپ کا انرولمنٹ نمبر ہے, جہاں پہ میڈیم ہے, اور اس پوری شیٹ کو جس طرح سے فل کرنا ہے اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. اس میں کوئی مشکل چیز نہیں. اس میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے یہ نیم آف ایگزامینیشن, آپ کا سینٹر کہاں پر ہے اس کا نام آئے گا. پھر اس کے علاوہ گروپ کون سا ہے, اگر آپ سائنس گروپ سے ہیں تو آپ سائنس گروپ لکھیں گے, اگر جرنل سے ہیں تو آپ جرنل لکھیں گے. سبجیکٹ کون سا ہے, جس طرح آپ کا انگلش کا پیپر تو آپ اس میں انگلش لکھیں گے. اچھا, آپ کس لینگویج میں جو ہے اس کا آنسر دیں گے, تب آپ پر 2 لینگویج ہوتی ہیں, اردو یا انگلش. آپ انگلش میڈیم سے پڑھ رہے ہیں تو آپ وہاں پہ میڈیم کے اندر انگلش لکھیں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ڈیٹ اور پرچہ یعنی کہ جو پیپر ہے وہ آپ اندر لکھیں گے.
رول نمبر کے بعد جو چیزیں یہاں تھی وہ دوبارہ یہاں آتی. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہ پیج پڑتا ہے جب آپ کی کاپی بورڈ میں جاتی ہے تو یہی ساری چیزیں یہاں پر بھی درج ہوتی ہیں. بورڈ کی کاپی کے اوپر خاص طور پہ خیال رکھیے گا آپ کا اپنا فون نمبر, آپ کا اپنا نام, آپ کے اپنے اسکول کا نام مینشن نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی جگہ پر اس طرح کی کوئی بھی چیز مینشن نہ ہو. جو ٹریکنگ ہوتی ہے بورڈ کی کاپی کی آنسر شیٹ کی وہ جسٹ آپ کا جو رول نمبر ہوتا ہے اور جو کاپی کا سیریل نمبر ہوتا ہے. اچھا یہ آپ کو کاپی مل گئی, آپ نے کاپی فل کر لی اور تو اس کے فوراً بعد آپ کو جو ہے جیسے ٹائم شروع ہوتا ہے اگر 2:30 بجے پیپر اسٹارٹ ہونے والا تھا تو آپ کو ایک کوشچن پیپر ملتا ہے. سب سے پہلا آپ کام یہ کریں کہ آپ جو اس کے اوپر سیریل نمبر لکھا ہوا ہے آنسر شیٹ کے اوپر, یہ سیریل نمبر کسی بھی جگہ پر آپ لازمی اتار دیں. یہ ایک مسٹیک اکثر بچے کر جاتے ہیں اور ہم نے ایک پریکٹیکلی دیکھا ہے بچوں کے ساتھ کیا کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں. وہ ہوتا یہ ہے کہ بچہ پیپر دے کر آیا, سب کچھ کر لیا, جب اس کا رزلٹ آیا تو مارک شیٹ کے اوپر ایبسینٹ لکھا ہوا آتا ہے, مطلب وہ بچے نے پیپر ہی نہیں دیا. تو آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ آپ نے پیپر دیا یا نہیں دیا؟ تو آپ کے پاس جو سب سے بڑا پروف ہے وہ آپ کی کاپی کا سیریل نمبر ہے. یہ سیریل نمبر آپ کے جو 7 پیپر ہیں 7 کے 7 سیریل نمبر آپ کے کوشچن پیپر کے اوپر ہونے چاہیے. اس کو اتار کے اپنے پاس محفوظ کر لیں, گھر پہ لا کر اور کوشچن پیپر کو نہ پھینکیں, کیونکہ یہی ایک ٹریکنگ نمبر ہوتا ہے, سیریل نمبر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ بچ سکتے ہیں. اور ایسا ہوا ہے, ہم نے خود دیکھا ہے کہ بچوں کے جو مارکس ہے وہ اس کی وجہ سے بچ گئے. مطلب ایسا ہوا کہ 2 اسٹوڈنٹس کے ساتھ میرے وہ اس میں ایبسینٹ لگ گئی اور وہ فیل ہوئے, لیکن جب اس کو ان کے پاس جو سیریل نمبر اس کو ٹریک کروایا تو اس میں بورڈ کی مسٹیک سامنے آ گئی. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کاپی کو فل کرنا ہے اور مطلب جو شیٹ ہے اس کو فل کرنا ہے. اچھا جب اس کے بعد آپ اندر جائیں گے تو اندر انسٹرکشن لکھیں گے, نوٹسز لکھا ہے. ایک سب سے پہلے جو نوٹس لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے پیج کے اوپر لائنیں نہیں لگانی. لائنیں دیکھیں آپ دونوں طرف لگی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, لائنز ایک یہ لگی ہوئی ہے اور ایک یہ لگی ہوئی ہے. آپ نے مارکر سے یا پینسل سے کوئی بھی لائن نہیں لگانی. دیکھیں لائنز لگی ہوئی ہیں, بورڈ نے لگا کے دی ہیں اور انسٹرکشن بھی لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر. پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے بورڈ کی جو آنسر شیٹ تھی اس کے اوپر یہ مارجنز نہیں آتے تھے, لائنیں نہیں آتی تھی اور بچے مارکر سے لائنیں لگاتے تھے اور ہم خود بچوں کے فرینڈ ہوتے کہ آپ مارکر سے لائنز لگائیں. لیکن اب اس کی نیڈ بورڈ نے ختم کر دیا, آپ کا ٹائم بچ جائے گا, آپ کے 5 منٹ کم از کم اس کے اندر بچ جائیں گے اور یہ اس طرح سے آپ نے اس کو پھر فل کرنا ہے. اچھا یہ تو تھا اس کی پریزنٹیشن. اب ہم چلتے ہیں کہ کس طرح سے پیپر کو سٹارٹ کرنا ہے اور اینڈ تک کس طرح سے لے کے جانا ہے. دیکھیں ایک چیز کا خاص خیال رکھیے گا, جب آپ نے پیپر کرنا ہے پیپر کا دورانیہ ہوتا ہے 3 گھنٹے. 3 گھنٹے سے مراد ہے 3 hours ملٹیپلائی بائی 60. 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتا ہے. تو ٹوٹل آپ کے پاس پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے 180 منٹ ہوں گے. 180 منٹ کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے. دیکھیں یہ کیوں میں سکھا رہا ہوں, یہ بڑی اہم ٹیکنیک ہے جو سکھائی جاتی ہے بچوں کو. وہ اس لیے سکھائی جاتی ہے کہ اکثر بچے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا پیپر پورا نہیں ہوا, ٹائم کم تھا. ٹائم کسی کے لیے کم نہیں ہے. دیکھیں اسی 3 گھنٹے کے پیپر میں ایک بچہ A1 گریڈ لیتا ہے اور ایک B گریڈ لیتا ہے. اٹس مین کہ ٹائم کا ایشو نہیں ہے. آپ کو پیپر کی پریزنٹیشن اور پیپر کو کرنے کا طریقہ معلوم ہے. دیکھیں 180 منٹ آپ کے پاس ہوں گے. سب سے پہلے جب آپ کو کوشچن پیپر ملے, کیونکہ آپ کو سب سے پہلے جو پیپر ملے گا اس میں ایم سی کیوز ہوں گے, آبجیکٹیوز ہوں گے 20 نمبر کے یا 15 نمبر کے. اگر 100 نمبر کا پیپر ہے تو 20 اور اگر 75 کا ہے تو 15 نمبر کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایم سی کیوز کو پڑھیں اور جو صحیح کریکٹ آنسر ہے اس کے اوپر آپ پینسل سے ہلکا سا ٹک لگائیں. یہ اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ جب آپ اس کے آنسر جب اتار رہے ہوں گے آپ کی مسٹیک نہیں ہوگی. آپ نے آبجیکٹیوز کے جتنے بھی آنسر ہیں اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں, کیونکہ یہ 15 نمبر ہے, اس میں جلد بازی آپ نہ کریں. آپ 10 منٹ لگا لیں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کے 10 منٹ میں آپ کے 15 نمبر آئیں گے. تو اس 15 منٹ کو اویل کرنے کے لیے آرام سے اس کو پڑھیں اور اس میں جو صحیح آنسر ہوگا اس کو اندر سے ٹک لگا لیں. سب سے پہلا جو کریکٹ آنسر ہے اس کے بعد آپ اس کو آنسر شیٹ کے اوپر اتارنا ہے. اس طرح سے آپ کے جو 15 نمبر کے یوز ہوں گے وہ آپ 10 سے 15 منٹ میں آپ پڑھ لیں گے. اگر اس میں آپ کو تھوڑا ٹائم بھی لگے کوئی ایشو نہیں. پھر اس کے بعد سبجیکٹو پیپر جس کے اندر سیکشن بی اور سی ہوتا ہے. سیکشن اے کے اندر ایم سی کیوز آ گئے, سیکشن بی کے اندر آپ کے پاس شارٹ کوشچن آنسر اور سی کے اندر آپ کے پاس لانگ کوشچن آنسر آ جائے.
अब बी और सी के अंदर आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने फौरन पेपर लिखना शुरू नहीं करना। सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा उसको देखें, पढ़ें, कौन कौन से सवालात आपको आते हैं उसकी आप लिस्ट बनाएं। जो जो सवाल आते हैं फिर टिक लगा दें, हल्का हल्का छोटा छोटा टिक लगाएं। ये क्वेश्चन पेपर आपके पास है लेकिन पेंसिल से सारा काम है, टिक लगा दिया। अब सबसे पहला काम उसमें ये करना है कि जो सवाल सबसे अच्छा आपको आता है उसके ऊपर नंबर 1, दूसरे 2, 3, 4 अपनी नंबरिंग करें। इसका फायदा क्या होता है, देखें कहा जाता है ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एग्जामिनर को सबसे पहले आपने अच्छी चीजें प्रेजेंट करनी है, उनको सेटिस्फाई करना है, खुश करना है, ताकि उनको पता चले कि जो कॉपी मेरे पास आई है वो अच्छे बच्चे की आई है। अच्छे बच्चे की कॉपी से मुराद ये होता है कि जब आप सबसे पहले साफ सुथरी चीजों को प्रेजेंट करते हैं और बिल्कुल सही प्रेजेंट करते हैं, कोई गलती नहीं होती। और जाहिर जब आपको पूरा आंसर आता होगा तो सबसे पहले आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो एक साइकोलॉजी है कि जब आप किसी भी चीज को देखते हैं फर्स्ट इंप्रेशन कि वो चीज बहुत खूबसूरत लग रही है, अच्छी लग रही है, तो आपके जहन में उसके बारे में अच्छी बातें सेव होना शुरू होता है कि यार ये बच्चा अच्छा है, उसने प्रेजेंटेशन अच्छी दी हुई है, हेडिंग्स अच्छी डाली है और सारा काम है, अब आप उसको लेके चलें। तो सबसे पहले आपने नंबरिंग कर ली, फिर उसके बाद जब आप स्टार्ट करने के लिए जाएंगे तो उसका तरीकाकार है। तो तरीकाकार क्या है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सामने तौर पे ये आपके पास पेज है, ये आपके पास एक पूरा पेज आ गया। जब भी आप पेपर को स्टार्ट करेंगे तो आप पर ब्लू और ब्लैक मार्कर हो, कट मार्कर लेके जाएंगे ताकि आप उससे राइटिंग अच्छी करें, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जांपल एक सवाल स्टार्ट किया, वो है क्वेश्चन नंबर 2, तो आपने यहाँ लिखना है क्वेश्चन नंबर 2। जो कॉपी जो उसका सवाल का नंबर होगा वो लिखना है, अपनी नंबरिंग नहीं करनी। हो सकता है आपने क्वेश्चन नंबर 5 पहले अटेम्प्ट करना है तो आप वहां पे क्वेश्चन नंबर 5 ही लिखेंगे, आप ये नहीं लिखेंगे ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, मिस्टेक ये नहीं कीजिएगा, ठीक है। आपने कर दिया और उसके बाद उसके अंदर जो मेन हेडिंग आती है, मेन हेडिंग आप ब्लू से डालेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी एक सवाल था, उसकी मेन हेडिंग थी पाकिस्तान, तो आप मेन हेडिंग सेंटर में डालेंगे। सेंटर में आपने मेन हेडिंग डालनी है और मेन हेडिंग का एक खास पैटर्न होता है जिसका खास ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी मेन हेडिंग जो है वो आधे पेज पर आ रही है, आधे पेज पे नहीं आनी चाहिए। आपकी मेन हेडिंग 3 लाइनों में आनी चाहिए, यहाँ पे बस इनफ 3 लाइनें, 3 लाइनें हैं। एक पेज के ऊपर 20 लाइनें हैं, 20 लाइन्स हैं इस पेज के ऊपर, इसकी कोई भी लाइन छुटनी नहीं चाहिए। पेपर चेकिंग करने वाले पागल नहीं है, वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो ये नहीं इनको ये चीज अच्छी नहीं लगती कि बच्चे लाइनें छोड़े, लाइनें छोड़ छोड़ के बिल्कुल भी नहीं लिखना। यहाँ से आप काम स्टार्ट करेंगे तो ये कोने तक जाएगा और आपको भी लाइन तक जाना चाहिए। कॉपी भरने के नंबर नहीं होते, ये बड़ी गलत मिथ है बच्चों की। और कुछ लोग समझते हैं कि ये कॉपी भरने के नंबर होता है, कॉपी भरने के कोई नंबर नहीं होता है। टू द पॉइंट, जितना सवाल पूछा जाए उतना लिखना है। फॉर एग्जांपल एक सवाल आया फिजिक्स के अंदर, व्हाट इज फिजिक्स, तो आपने फिजिक्स की सिर्फ डेफिनेशन बतानी है, ऐसा नहीं कि उसके बारे में आप लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं। अगर 2 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर के बारे में 2 नंबर जितना ही लिखना है। अगर 10 नंबर का सवाल है तो फिर आप कॉपीज भरेंगे और इतनी भरेंगे कि जितने सवाल की रिक्वायरमेंट है। बच्चे क्या करते हैं, क्यों बच्चों का टाइम जाया होता है, क्यों बच्चों का पेपर पूरा नहीं होता, इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि सवाल 5 नंबर का होता है, लिखते उसके बारे में 10 नंबर का। क्यों? क्योंकि उन्होंने याद 10 नंबर का किया होता है। एग्जामिनर ने 5 नंबर का पूछा, वो कहते नहीं मुझे तो सब आता है, मैं सब लिखूंगा तो सबके नंबर नहीं मिलेगा। ये बात याद रखिएगा, सबका कोई नंबर आपको नहीं मिलने वाला। जितना पूछा जाए उतना लिखें। 3 लाइनों के ऊपर मेन हेडिंग आएगी। मेन हेडिंग जब आपने डाल दी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, तो उसके बाद इसको अंडरलाइन करें, डबल अंडरलाइन। और डबल अंडरलाइन करने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि इसको आप ब्लैक से करें। लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर आप साथ साथ अंडरलाइन करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आप साथ साथ अंडरलाइन ना करें, आप सब आपकी जो हेडिंग्स है ब्लू मार्कर वाली वो आप डालते जाएं, पूरा पेपर करें आप, ठीक है। ये आपने हेडिंग डाली, उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आप कर रहे हैं, आपका यहाँ आंसर खत्म हो गया, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। फिर उसके बाद आपने अगला क्वेश्चन स्टार्ट किया, तो अगला क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जांपल 7 था, आपने यहाँ हेडिंग डाली उसकी, और फिर आपने उसको यहाँ पे उसका एक आंसर आपने लिख के लिखना है, आंसर। बस स्टार्ट करें,
उस तरह सारी लाइंस भरनी है आपने, कोई भी लाइन छोड़ने नहीं है। ये ना समझिए कॉपियां भरते जाएंगे, आपको जो है नंबर उसके अंदर भेजते जाएंगे, नंबर उसके अंदर आपको नहीं मिलने वाले। तो लाइंस सारी भरनी है और हेडिंग प्रॉपर डालनी है। हेडिंग 3 लेवल पे डालिएगा। बच्चे क्या करते हैं, आधे पेज पे हेडिंग डालते हैं, 3-4 लाइनें लिखते हैं, फिर अगले पेज पे चले जाते हैं। वो समझते हैं कि जो चेकिंग करने वाला वो पागल है। ध्यान रखिएगा, मास्टर क्वालिफाइड और ट्रेंड टीचर, एक्सपर्ट टीचर होते हैं जो आपकी कॉपी चेक करते हैं। आप मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे, उनका तजर्बा है कॉपी चेक करने का, बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं। मैं आपको वो टेक्निक्स बता रहा हूँ जिसमें नंबर आएंगे, आखिरी लाइन तक जाएंगे तो नंबर आएंगे। आप जहाँ छोड़ेंगे वो आप समझेंगे कॉपियां भर रहा हूँ तो उसका कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। ठीक है, आपने हेडिंग डाल दी, आपने क्वेश्चन कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर उसके बाद अगला कर रहे हो और ठीक करते जा रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है सैंडविच थ्योरी। सैंडविच आपने खाया होगा, तो सैंडविच बाहर से अगर अच्छा लगे तो हम अंदर से उसको खोल के नहीं देखते। हम नहीं देखते कि वो किस चीज से बना हुआ है और उसके अंदर क्या क्या फ्लेवर्स हैं। तो सैंडविच की प्रेजेंटेशन अगर बाहर से अच्छी है तो उसके अंदर कुछ भी हो हम उसको खा लेते हैं। तो आपने एक सैंडविच थ्योरी अप्लाई करनी है। सैंडविच थ्योरी किसे कहते हैं? सैंडविच थ्योरी कहते हैं कि आपकी जो फर्स्ट चीज है और जो आखिरी की चीज है वो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। मतलब आपको 10 सवाल करने थे, 10 में से 7 सवाल आपको बहुत अच्छे आते हैं, 3 आपको जो है ना बस गुजारा है, आपको समझ में नहीं आ रहे या थोड़े बहुत आते हैं, आपने करने तो है, नंबर तो लेना। अब उसका तरीका कार ये है कि उसको एंड में ना करें। बच्चे क्या करते हैं, उसको एंड में लेके जाना है, एंड में नहीं, उसको बीच में सेट करना है। आपने बीच में कैसे सेट करना है? फॉर एग्जांपल आपने शुरू में 2-3 सवाल तो बहुत अच्छे वाले करने हैं जो आपको आते हैं। सबसे पहले वो करने के बाद चौथे 5वें नंबर पे आप वो सवाल जो आपके थोड़े से वीक हैं, आपको लगता है कि मुझे सही तरीके से याद नहीं, आप उनको अंदर रखें। उनको रखने के बाद फिर उनको कवर करें अच्छे सवालों के साथ दोबारा। जब ये कॉन्सेप्ट होगा, देखिए शुरू में 2-3 सवाल एग्जामिनर बहुत तरीके से डिटेल से चेक करता है। जब उसने 2-3 पेजेस या 2-3 सवाल आपके चेक कर लिए, उसके माइंड में आपके बारे में ये चीज कंफर्म हो गई कि ये बच्चा अच्छा है, इसके सवाल अच्छे चल रहे हैं, तो वो अब आगे हो सकता है कि वो कुछ रियायत कर दे आपके साथ। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है कि आप एग्जामिनर को किस तरह से लेकर चलते हैं। लेकिन अगर आपने गलतियां करना शुरू कर दी तो वो आपका नंबर काटेगा। पहली चीज ये हमारा होगा पेपर को किस तरह से लेके चलना। फिर इसके बाद इसके अंदर एक और बड़ी अहम चीज होती है कि बच्चों की जो कॉपी की प्रेजेंटेशन बड़ी गंदी होती है। रिमूवर्स का इस्तेमाल, व्हाइटों का इस्तेमाल और काटा पीटी बहुत ज्यादा करते हैं, वो आपने नहीं करनी। पहले तो आप सोच लें, आप 10-15 मिनट पेपर को स्टार्ट होने से पहले लगा लें कि मैंने करना क्या है। पेपर की कैलकुलेशन करें जो मैंने आपको मिनट्स वाली सिखाई थी, आप सोच लें मैंने क्या करना है, कैसे नहीं करना है। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपको जो गेस्ट पेपर या मॉडल पेपर दिए गए हैं या पिछले साल जो 5 ईयर में पेपर आए हैं, आप उसको देखें और समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, घर में प्रैक्टिस करें कि मुझे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। लेकिन अगर आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की हुई, अचानक चले गए, आपको पता है कि जब कोई भी प्लेयर है, खिलाड़ी है, अगर वो भी प्रैक्टिस के बगैर ग्राउंड में चला जाए तो वो चल नहीं सकता। तो लिहाजा अपने पूरे हथियारों के साथ लेस हो गए, हथियारों से मुराद स्टेशनरी है आपकी पूरी ट्रेनिंग के साथ, जो आपकी मेंटली होगी, फिजिकल होगी, हर तरह की ट्रेनिंग है। उसके बाद आपने ग्राउंड में उतरना है। अगर आप बोलेंगे कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह सबका मालिक है, लेकिन कुछ अल्लाह ताला ने आपको अकल भी दी है, शऊर भी दिया है कि पेपर को लेके किस तरह से चलना है। ये मिथ होती है कि किस तरह से पेपर में अच्छे मार्क्स लेने हैं। सबसे अहम चीज आपने। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पेपर साफ सुथरा कैसे हो। अक्सर बच्चे रिमूवर का इस्तेमाल करते हैं और रिमूवर के अंदर एक चीज याद रखिए, मैंने अक्सर अपने पुराने स्टूडेंट्स को बताया है कि जब आप रिमूवर से किसी चीज को रेज करते हैं, उसके ऊपर दोबारा लिखते हैं, आपको तो लगता है मैंने लिख दिया, लेकिन 1 महीने बाद वो रिमूव हो चुका हो, वो कॉपी से ही रिमूव हो जाता है। क्योंकि मैंने कॉपी चेक की हुई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ लिखा था आपने इसको रिमूव किया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पाकिस्तान लिखा था, आपने उसको रिमूव करके कराची लिख दिया। अब आपने तो कराची लिख दिया, आपकी कॉपीज भी जमा हो गई, लेकिन 1 महीने 2 महीने बाद जब कॉपी मेरे पास चेक होने के लिए आएगी तो वो जगह होगी ही खाली, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिमूवर मिटा देता है। अब अपनी कॉपी पे ये प्रैक्टिकल करके देखें, आज कोई चीज लिखें, उसको मिटाएं, फिर लिखें और 5-6 दिन के बाद उसकी हालत क्या होती है, खराब होना शुरू हो जाए। इसी तरीके से आपने यहाँ से मिटाया, इसके पीछे वाले के ऊपर लाइन भी वो भी मिट जाए। तो इसका तरीका कार ये होता है कि आप रिमूवर का इस्तेमाल कम से कम करें। और दूसरा तरीका कार ये कि फॉर एग्जांपल आपकी एक लाइन है वो गलत होगी, यहाँ पे कराची, आपको लगता है गलत हो गया, मैंने नहीं लिखा। रिमूवर से मिटाएंगे, उसके ऊपर दोबारा लिखेंगे तो वो आपकी जगह खराब होगी। इसका तरीका कार ये है, आप इसको
पेंसिल से काट दें, आगे से लिखना शुरू करो। जब कराची नहीं लिखना था, मैंने लाहौर लिखना था, मैं इसके आगे से लिखूंगा। ये बेस्ट तरीकाकार है, इसमें चांसेस कम होते हैं कि आपके मार्क्स कम करें। पेपर में काटा पीटी ना करें। जो बच्चे अक्सर काटा पीटी करते हैं ना, काट रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसकी वजह से बच्चों के मार्क्स खराब हो जाते हैं। साफ सुथरा कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपकी राइटिंग होती है और आपके पेपर की प्रेजेंटेशन होती है, वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। ये वो स्किल्स हैं जिसमें आपने पेपर को लेके चलना है। पेपर में कभी भी कुछ भी नहीं छोड़ना, इस चीज का खास ख्याल रखें। आपको नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल 10 सवाल करने थे, 7 तो आपको आते, 3 नहीं आता, क्या करें? 3 को एंड तक लेके चले, हिम्मत नहीं आ रहा है, लेकिन 3 घंटे है ना, 3 घंटे पूरे करके उठना है, 1 मिनट भी पहले नहीं उठना, ठीक है? 3 घंटे पूरे करना है। ये चीज का ख्याल रखिए, ये आपका रिजल्ट है और पूरी जिंदगी के लिए रिजल्ट है। इसको आप बाद में पेपर देके चेंज नहीं कर सकते। आप 9 और मैट्रिक है, 9 की बेस पे फर्स्ट ईयर के एडमिशन होंगे, और मैट्रिक ऐसे ही डिग्री है और ऐसे वो क्लास है जिसके मार्क्स की बेस पे आपकी जॉब्स और आगे बहुत सारी क्वालिफिकेशन आपने हासिल करनी होती है। उसको हल्का ना लें, एंड तक लड़े, आखिरी बॉल तक, कहते हैं ना कि आखिरी बॉल तक फाइट करें। आप बैठे, कोई मसला नहीं, आपको नहीं आ रहा, हो सकता है कोई पॉइंट आपको क्लिक कर जाए। एंड तक आपने सवालों को लेके चलना है, छोड़ना कुछ नहीं। अच्छा, एक और इसका टेक्निक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 9 सवाल कर दिए, 10वां नहीं आ रहा, क्या करें? 10वें की हेडिंग डालें खूबसूरत से करके, क्योंकि हो सकता है आपको कोई फार्मूला, कोई एक आध लाइन याद आ रही, वो भी लिखते हैं, कोई डायग्राम बनाने वाली वो भी बनाए। अगर 5 नंबर का सवाल था तो 1-2 नंबर आपको उसके वो दे देंगे। बच्चे क्या करते हैं, आ ही नहीं रहा, वो छोड़ देते हैं। ये गलतियां नहीं करनी आपने। नंबर लेने, एक एक नंबर की वजह से आपकी परसेंटेज ऊपर और नीचे जाएगी। एक एक नंबर की वजह से आपकी जो एडमिशन होते हैं कॉलेज के, वो एकदम से चेंज होता है। तो आपने एक एक नंबर के लिए फाइट कर दिया, उसमें हाथ नहीं मारनी। और पेपर को पूरा करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी मेरा पेपर पूरा हो गया, मैंने आपको जो 180 मिनट की कैलकुलेशन बताई थी, उसके अंदर एक चीज का खास ख्याल रखना है कि आप 5 मिनट या 10 मिनट कॉपी को भरने में, उसके क्वेश्चन अहम कौन कौन से वो आप निकाल लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 नंबर निकाल दिया, 170 मिनट बचे। 170 मिनट के अंदर मैंने अगर 15 मिनट में एमसीक्यूज कर लिए, से फॉर एग्जाम्पल, तो 15 मिनट अगर मैं माइनस कर दूं तो कितने बचे? 155। अब 155 मिनट्स के अंदर आपने 10 मिनट आखिरी के लिए रखना है, उसको कहते हैं प्रूफ रीड के लिए। प्रूफ रीड किसे कहते हैं? आपका पूरा पेपर हो गया, आप कहते हैं कि नहीं मेरा हो गया, ओके जी। आप सबसे पहला काम क्या करें? अंडरलाइन करें, जहां जहां आपने अंडरलाइनिंग करनी है, ठीक है? पेपर को खूबसूरत बनाएं। फिर उसके बाद अपना पेपर खुद पढ़ें, फौरन कभी भी ना दें पेपर। पेपर को जब आप प्रूफ रीड करते हैं, आखिरी के 10 मिनट अपने लिए बचाएं। जब आप पेपर को प्रूफ रीड करेंगे, पेपर को पढ़ेंगे, आपकी बहुत सारी मिस्टेक खुद ही निकल के सामने आना शुरू हो जाएंगी। क्यों होती है ये? होता ये कि जब हम पेपर को कर रहे होते हैं ना, हमारे पर एक प्रेशर होता है, हमें समझ में नहीं आता तो हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, करते जाते हैं। लेकिन पौने 3 घंटे या 2.5 घंटे के बाद जब हम पेपर को दोबारा पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है ये तो मैंने गलत कर दिया, ये लाइन मुझे नहीं लिखनी थी, ये पहले की मिस्टेक होगी, उसको आप सही करें। आखिरी के 10 मिनट अपने लिए लाजमी बचाएं। जब ये भी हो जाए पेपर को बिल्कुल करने के बाद, फिर आपने पेपर को हैंड ओवर करना है एग्जामिनर को, जो वहाँ का इन्विजिलेटर होगा, उसको आपने देना है। ये अहम चीज है, ठीक है? तो ये आज का हमारा सेशन।